berada saat ini di zaman yang penuh terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan dibuka surah Al-Waqi'ah yang sudah ada di depan Bapak Ibu semuanya, halaman 36. Halaman 36. Kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين
من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فذروا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا
الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Semoga dengan pembacaan tadarus Al-Quran tadi bisa menambah ketebalan imanan kita dan juga menambah energi positif bagi kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pramong Praja Kementerian Unggul Harjo yang akan disampaikan oleh Bapak Rajuan Taufik SIP MSI. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala KUH Kementerian Unggul Harjo beserta seluruh jajaran penyuluh dan perangkat KUH Kementerian Unggul Harjo, Bapak Ibu, rekan-rekan dari Kementerian, Bapak Ibu Lurah, dan hadirin yang berbahagia. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa bertemu dalam kegiatan tadarusan dan pengajian pada pagi hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jadi hari ini kita mulai lagi kegiatan peningkatan keimanan kita melalui tadarusan dan pengajian yang mungkin sudah kurang lebih 2 tahun ya sejak pandemi Maret 2020 jadi kurang lebih hampir 2 tahun ini sementara pending atau libur. Hari ini alhamdulillah kondisi COVID-19 khususnya di Kota Jakarta, khususnya lagi di Kementerian Unggul Harjo ini landai, terkendali, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di wilayah atau di Kementerian Unggul Harjo, meskipun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan
Semoga kegiatan yang kita lakukan ini bisa terus kita jalankan. Dan yang pertama ini memang baru KUA dan kementerian termasuk lurah. Nah, nanti kedepannya harapan kita nanti juga bisa dengan Forkominka yang lain, baik dari Polsek, Koramil maupun Puskesmas, gitu. Sehingga kemarin memang untuk awal ini internal kita dulu. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melaksanakan. Semoga nanti kita laksanakan ke depan bisa secara rutin bisa kita laksanakan seperti dulu. Kemudian yang kedua, untuk sementara ini kita laksanakan 1 bulan sekali dulu, sambil nanti sampai kurang lebih menjelang Ramadan. Kemudian nanti menjelang Ramadan kita ada pengajian menjelang Ramadan. Nah, nanti pada saat bulan Ramadan nanti kita rembuk bersama apakah 1 minggu sekali atau seperti apa di bulan Ramadan. Karena tidak terasa ini juga nggak lama lagi, berapa bulan lagi ya? 4 bulan lagi, ya 4 bulan lagi sudah Ramadan. Jadi sudah dekat. Jadi kita rencana seperti itu. Harapan kita semua yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KUA yang kita bersinergi dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Menteri Pamong Praja Kementerian Industri yang saya hormati, Bapak Lurah, Mas, Bapak Lurah, Ibu Lurah di wilayah Kementerian Industri yang saya hormati, rekan-rekan dari KUA dan penyuluh agama Kementerian Industri yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena begitu banyak nikmat telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian perdana di tingkat Kementerian Umbul Harjo yang kurang lebih 2 tahun vakum. Mudah-mudahan ini mengawali pengajian yang terus bisa kita lakukan. Semoga pandemi semakin hilang dari wilayah kita sehingga kegiatan masyarakat, kegiatan kita sudah bisa berjalan normal sehingga kita bisa merasakan bersama indahnya kita melakukan aktivitas bersama karena sudah tidak terganggu oleh pandemi COVID-19. Nah, mudah-mudahan pengajian ini mengawali dibukanya oleh Allah untuk terus bisa beraktivitas dengan baik seperti sebelum adanya pandemi. Selanjutnya saya mohonkan izin Pak Kepala KUA karena hari ini ada acara di Sewon, karena kebetulan KUA Umbul Harjo itu mendapat jatah pilot proyek untuk revitalisasi KUA, dan Umbul Harjo itu adalah salah satunya yang dari 106 yang dijadikan pilot proyek se-Indonesia.
Sehingga kalau Pak Mantri kemarin sudah tindak ke KUA, kalau tindak lagi ke sana sudah beda, Pak. Karena diubrak-abrik dan ditata ulang. Jadi kadang ukurannya minggu kemudian berubah lagi, karena kemudian harus menyesuaikan dengan yang dikehendaki dari Jakarta sana. Nah, karena ada kegiatan terkait dengan itu, sehingga kemudian memerintahkan kepada saya agar mencukupkan acara dengan Pak Mantri untuk kegiatan pengajian rutinnya. Selanjutnya ikut berbahagia tentunya ketika ini kemudian bisa berjalan dengan baik, dan kami dengan Pak Mantri sesungguhnya sudah sangat familiar, karena ketika melihat Quran ini sungguhnya dari kota gede yang kemudian dikopi dan diperbanyak di Umbul Harjo. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca dan ada kesempatan bersama untuk ketemu, nanti bagian dari kebaikan untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Karena jujur, walaupun Pak Hakim saya yang notabene bergelut dengan Al-Quran, tetapi kalau tidak dimediasi dengan kegiatan bersama, kadang-kadang membaca Qurannya itu menjadi tidak mudah. Padahal insya Allah Quran yang kita baca kuntu syafi'an yaumal qiyamah, nanti ini yang mensyafaati kita di yaumul qiyamah. Maka kalau sebulan sekali, saatnya nanti bisa seminggu sekali, ini nyicil kita untuk menjadi harapan, menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Di samping insya Allah sudah akan menenteramkan kita kalau terus kita baca walaupun hanya surat waqinya. Nah, selanjutnya yang terakhir sekaligus saya perkenalkan, karena mulai Maret saya dari Wirobrajan kemudian dipindah tugaskan ke Umbul Harjo dari kota gede bersama Pak Mantri, setahun dipindah di Wirobrajan, kemudian setelah setahun di sana dipindah ke Umbul Harjo. Ya mudah-mudahan sampai pensiun karena kami tadinya struktural, tapi kemudian ada regulasi baru, diperpanjang umurnya, mestinya sudah pensiun, tapi karena menjadi fungsional sehingga menjadi 60 tahun, dan insya Allah 2023 ini baru pensiun Pak Mantri. Tambah 2 tahun. Kalau enggak ini sudah April sudah purna, tapi karena ada regulasi baru sehingga kemudian masih diberi kepercayaan untuk bersama masyarakat dalam bidang keagamaan, kepenghuluan. Kami mengabdi untuk masyarakat pesantren Umbul Harjo. Jadi nama saya Suparman, aslinya Kebumen, tepatnya pertanahan, dan saya hidupnya di perumahan Kemenag, jadi sudah sangat familiar dengan Umbul Harjo. Bahkan kalau kegiatan apa di kecamatan, di pesantren sini ya dekat sekali, di Janturan, perumahan Kemenag. Nah demikian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Mantri Pamongprojo Kementerian Umbul Harjo, Bapak Radwan Daud yang hormati, Bapak Dr. Suparman dan penghulu di Bawah Umbul Harjo yang hormati, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu keluarga besar,
sekali mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita sudah betul-betul mendapatkan nikmat yang luar biasa. Suasana yang semacam ini sudah dicabut kenikmatannya kira-kira 2 tahun dan hari ini dikembalikan. Oleh karena itu layak kita bersyukur biqauli alhamdulillah. Saya kira bersyukur ini juga harus menjadi euforia. Kalau bisa sebanding dengan euforia sambatnya ketika situasinya tidak kondusif. Di mana-mana mengeluh, dan mestinya sekarang kita setiap hari bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Karena kata Allah, kalau kamu ingat pada saya ketika sedang senang, maka aku akan ingat kamu ketika sedang susah. Kita ini kadang-kadang kan ingat Tuhan itu nikmat, berdoa itu ketika sedang susah, nangis, rombong. Jadi air mata tidak bisa dikendalikan ketika sedang susah. Tapi ketika sedang senang, ya biasanya ya biasa-biasa aja. Nah, kadang-kadang kita ini kalau sedang susah sedikit-sedikit berdoa, kalau sedang senang berdoanya sedikit-sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur betul ini ya, bahwa data kemarin meskipun fluktuatif, meskipun DIY itu secara provinsi karena basis penilaiannya DIY begitu masih prosentasi masih tinggi sebetulnya, tapi dari jumlah kasusnya kemarin kalau 14 ya DIY ya sudah turun, dan kadang-kadang 25, kadang-kadang tertinggi, tapi alhamdulillah itu sudah jauh lebih kondusif dibanding bulan Juli dan Agustus. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan kondisi yang memungkinkan untuk bisa selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan pula kesungguhan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah itu menjadikan harapan bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya nanti yang berkelak. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendapat tugas dari Bapak Kepala KUA untuk memulai pengajian pada pagi hari ini. Sebetulnya dulu sudah sempat ya, kita zamannya Pak Rufis sudah mulai digagas, tapi tiba-tiba situasinya tak mungkin lagi. Kan sempat agak landai, direncanakan gagal. Alhamdulillah ini terlaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai penyuluh agama Islam fungsional di Kumpul Harjo, saya kira sebelum memberikan amanah untuk memberikan pengajian, saya kira perlu memperkenalkan diri juga, ya. Karena beberapa Bapak Ibu Lurah juga sudah ada yang mutasi gitu. Jadi selama 2 tahun ini mutasi camat menteri kan sudah 3 kali mungkin ya, yang habis dari Pak Rufis kemudian Pak Rajuan gitu. Nah mungkin bapak-bapak juga sudah kenal, tapi bapak-bapak mungkin bahwa penyuluh ini karena kami Pak Menteri di Kumpul Harjo ada 4 penyuluh fungsional yang PNS. Saya ada Abdul Alim, ada Mbak Janti Rizkyani, ada Mas Eman mana Mas Eman ini ya ini Pak. Jadi yang sewaktu-waktu monggo Bapak Ibu Lurah kalau ada pembinaan keagamaan silahkan dipanggil, itu tugas kami. Kadang-kadang di pengajian kalau datang sendiri kan abot gitu ya, tapi kalau dapat dauh dari Bapak Ibu sekalian, khusus yang kami di PNS, Bapak Ibu tidak usah memikirkan hal-hal apapun. Yang penting ditimbali, insya Allah kalau tidak bersamaan dengan yang lain, siap. Kemudian ada 10 penyuluh agama Islam non PNS, yang ini juga didapatkan anggaran dari APBN Pak. Ada Pak Khairuddin, nah ini Pak. Pak Khairuddin ini di samping sebagai penyuluh agama Islam non PNS di Kumpul Harjo, beliau menjadi ketua forum komunikasi penyuluh agama PNS Kota Jakarta. Sebelahnya ada Mas Iwan Rizkiawan. Jadi kalau orang Jawa Barat itu Iwan gitu ya. Beliau, nah kebetulan begini, kita diuntungkan Pak Menteri, domisili mereka itu kebetulan agak menyebar di semua kelurahan. Jadi basis penyuluhannya juga kami buat basisnya di kelurahan Beltinggal. Kalau Pak Khairuddin itu ada di kelurahan Mujamuju, Pak Iwan ini ada di kelurahan Pandean, kemudian ada Mbak Ida juga di Pandean, ada Bu Isni Pandean. Di sana ada yang paling selatan, yang paling timur
paling barat ya, saya orang Medan Pak, jadi arah itu nggak karena kalau di merahnya kiri kanan, nggak ada utara selatan dan utara. Di yang paling barat itu Mbak Zuleha, kelurahan Warung Botol, ada Mas Saibani Warung Botol, ada Pak Wintolo itu kelurahan Tahunan, ada Pak Triantoro kelurahan Jiwangan. Ada satu lagi beberapa yang tidak hadir, tapi insya Allah lengkap ada Mas Edi tadi, mana Mas Edi? Nah, Mas Edi di kelurahan Semaki. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga yang bersepuluh ini dulu sebetulnya saya tidak tahu, ada rembukan dengan Pak Menteri, Pak zamannya Pak Rufin, kemungkinan akan dapat fasilitas untuk ngantor di kelurahan. Isunya begitu, supaya apa, mendekatkan penyuluh dengan masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon dimaksimalkan urusan-urusan keagamaan, bisa kami bantu, kami fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Gitu. Nah itu saya kira perkenalan dari kami penyuluh agama di Belarjo. Dan alhamdulillah selama pandemi kami selalu aktif mengikuti proses sosialisasi, edukasi ke masyarakat, terutama dalam melaksanakan protokol kesehatan baik di tempat ibadah maupun di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya kira pengajian tidak usah lama karena pembukaan itu biasanya sedikit gitu ya. Jadi nanti kalau sudah mancal gas itu urusan Pak Parman Pak. Saya ini istilahnya kembangan Pak. Jadi Kotima itu kan ya Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu, 2 pekan yang lalu, pemerintah Kota Jakarta memfasilitasi Kementerian Agama Kota Jakarta melaksanakan musabaqah tilawatil Quran, MTQ ya. Kalau bahasa umumnya barang kompetisi. Musabaqah itu apa namanya? Musabaqah itu duluan ya, oya-oyaan gitu Pak ya. Yang terdepan siapa gitu. Bahasa Arabnya musabaqah berlomba ya, berlomba. Nah, musabaqah tilawatil Quran, audisi atau kompetisi tentang Al-Quran. Tidak hanya meskipun musabaqah tilawatil Quran, tapi tidak hanya tilawat, ada beberapa cabang. Nah, alhamdulillah meski hasilnya belum maksimal, kontingen yang dilepas oleh Bapak Mantu Bang Projo beberapa waktu yang lalu itu sudah membuahkan hasil. Kita bisa meraih medali kira-kira 14 medali, meskipun belum ada medali yang emas. Nah, di samping kita bersyukur, tapi juga ini barangkali menjadi keprihatinan kita bersama-sama bahwa memang secara umum masyarakat kita memang belum terlalu familiar dengan Al-Quran. Nah, momentum MTQ tahun ini saya kira khususnya untuk Umbul Harjo, mari kita jadikan sebagai sebuah pemicu ya untuk bersama-sama melakukan gerakan bersama untuk memasyarakatkan Al-Quran. Nah, kalau di buku-buku Al-Quran itu, ini termasuk di sini judulnya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu Allah memberikan nama Al-Quranul Karim, kitab yang mulia. Nah, tentu bagi kita umat Islam harus apa? Memuliakan Al-Quran. Allah saja menyebut Al-Quran sebagai kitab yang mulia, maka pasti kita juga lebih memuliakannya. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira apakah kita sudah memuliakan Al-Quran atau belum? Pripun Bapak Ibu sekalian? Kita ini memuliakan Al-Quran apa enggak? Ini kok kayak ragu gitu ya. Kok enggak percaya diri gitu ya. Bapak Ibu sudah memuliakan Al-Quran belum? Sekali lagi saya tanya ini. Allah sudah menyebut Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Kita memuliakan Al-Quran enggak? Nah, kalau panjenengan sudah memuliakan Al-Quran, apa buktinya? Kalau ditanya malaikat, nanti besok dia di hari akhirat gitu ya, di yaumil mahsyar, gitu. Apakah kamu memuliakan Al-Quran? Kita jawab, ya, saya memuliakan. Nah, apa buktinya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu kita nggak tahu jawabannya gitu ya. Tapi paling tidak gitu ya, kalau kita mau menunjukkan bahwa kita memuliakan Al-Quran, itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Saya pernah pertama kali tugas di Umbul Harjo itu menghadiri peringatan Nuzul Quran di Pandean tahun 2000 berapa itu. Nah, itu yang memberi materinya dari Jawa Timur. Jawa Timur ini kan roda ngomong kan roda ya
apa ya, plus gitu ya. Ada yang hari ini saya ingat betul ungkapan beliau, siapa yang memuliakan Al-Quran pasti dimuliakan Allah. Jawabannya kita ingin dimuliakan, betul Pak? Pertanyaannya kita ingin dimuliakan, betul? Nah, caranya menurut beliau adalah memuliakan Al-Quran. Bahkan dia punya pesantren, ada 4 pesantren di Jawa Timur, dia punya filial gitu. Dia sampai mengatakan kepada santrinya, nah ini bahasa Jawa keluar. Jom, nek koe wis memuliakan Al-Quran, tapi murid urung mulia, datang ke saya, ludahi muka saya. Nek aku wis mati, ini udah kasar gitu. Silahkan uyuhi kuburanku, kencing di atas kuburanku. Ini apa kira-kira yang kita tangkap? Begitu yakinnya dia ini, orang yang memuliakan Al-Quran pasti dimuliakan Allah. Mungkin bisa kita mafhum mukhalafah ya, pemahaman terbaliknya. Nek urip ya dewe urung mulya, masih merkosa, masih kadang-kadang dihinakan. Itu jangan-jangan persoalannya karena kita belum memuliakan Al-Quran. Tapi insya Allah panjenengan ampun mulia sedaya. Nah, saya mudah-mudahan itu bagian dari persekot kata Jen Emden. Itu DP dari upaya kita memuliakan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, paling tidak ya, ini bebas saya kira, tapi improvisasinya bebas kita. Paling tidak saya memberikan beberapa hal yang mungkin kita lakukan untuk memuliakan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tanya dulu, kira-kira dalam rangka memuliakan Al-Quran mau kita apakan Bapak Ibu? Dia apa? Dibaca, diapakan lagi? Diamalkan, diamalkan lagi? Diajarkan, dihafalkan, diapakan lagi? Nah, itu benar semua Bapak Ibu. Kalau dalam fikih itu tertib ya Pak ya, itu jadi rukun ya Pak ya. Tertib kita Bapak Ibu, urut, mendahulukan yang dahulu, membelakangkan ya, kemudian yang belakangan. Ini urut. Kalau bolak-balik menjadi sempurna tidak? Cara fikih batal. Jadi kalau ada orang kemudian karena pertimbangannya untuk itu adalah sesuci, itu cuci kaki dulu, baru punya tangan, baru buka. Karena banyak kotor itu batal secara fikih. Kenapa? Tidak tertib. Nah, kalau kita ilustrasikan, jangan-jangan masalah kita itu kurang tertib dalam rangka memuliakan Al-Quran. Urutnya kurang pas, walaupun ini tidak ada secara pasti ya. Jadi saya kira saya menawarkan saja menurut beberapa literatur yang saya baca, mulai dari yang agak kan saya baca adalah buku yang ditulis oleh Umar Syihab, Memulihkan Al-Quran gitu ya. Nah, ada beberapa poin penting yang saya kira harus kita urutkan dalam rangka memuliakan Al-Quran. Dalam waktu 7 menit mungkin kalau rampung ya, kalau enggak nanti kita lanjutkan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memuliakan Al-Quran, syarat pertama adalah kita harus yakin pada Al-Quran. Dari kalau kitabu, Bapak Ibu, boten apa-apa, dari yang sakit baca Quran itu boten apa-apa. Bahkan belum melaksanakan Al-Quran itu tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan ragu kepada Al-Quran ini masalah besar. Jadi jangan sampai yang terbersit dalam pikiran kita keraguan terhadap Al-Quran. Ini berarti kita sudah bukan memuliakan Al-Quran. Jadi manipun jenengan sudah ingin memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran bisa nggak bisa membacanya, paham nggak paham, harus yakin. Karena iman itu bukan mampu atau tidak. Iman itu adalah pilihan, mau atau tidak. Monggo Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengajak urusan Al-Quran itu tidak ada yang tidak benar. Pokoknya kita wajib beriman. Kalau ada sedikit, oh ini Al-Quran kok begini ya, jangan-jangan nggak benar nih Al-Quran. Ini masalah besar dalam kehidupan kita. Yang berikutnya akan menjadi susah. Tapi kalau dimulai dengan Al-Quran bisa.
Dan Al-Quran itu baru bermanfaat Bapak Ibu sekalian kalau kita yakin. Saya ini Bapak Ibu orang Desit Bapak Ibu. Desit itu apa? Saking desa. Ini orang desa itu ya desa biasa lah. Ketika istri saya bawa ke desa saya Pak Tadi, itu dibilang Pak, di balik sana desa lagi nggak ada, ini terakhir. Nah, orang desa saya itu untuk mengkonfirmasi itu ya. Baru dapat layanan medis Pak, ketika saya sunat Pak. Layanan medis pertama yang saya rasakan dari tugas medis itu adalah sunat. Sebelumnya kalau saya sakit itu hanya dibawa ke dukun. Terutama andalan Bapak Ibu saya berobat kaum. Kalau panas, mengapa saya tahu? Karena adik saya juga begitu. Kalau saya nggak tahu ya. Berarti saya juga begitu, lebih parah lagi dengan adik saya. Itu kalau panas di dalam bakau. Bakau itu apa? Andalannya Fatihah. Pegang kepalanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mari Pak. Nyatanya sekarang masih hidup Pak. Teman saya udah banyak yang mati. Mandi. Tapi giliran saya Pak, ketika anak saya umur 3 tahun gitu, malam hari hujan lebat gitu, mau saya bawa ke rumah sakit hujan gitu, saya teringat memori bakau dulu. Insya Allah Pak, saya ini kalau baca Quran Insya Allah juara 1 Pak di tingkat RT gitu ya. Saya pasti kan. Ya Allah, ini sudah posisi begini mohon anak saya disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih betul. Minimal ukuran saya. Wong saya itu Pak, nggak sombong Pak. Kalau ada lomba baca Quran 3 orang, insya Allah saya juara 3 Pak. Nggak sombong ya, pasti. Apa yang terjadi setelah rampung wabak dari amin? Saya pegang kepala anak saya, tambah panas. Ini persoalannya Pak. Saya terus introspeksi. Oh ini saya ini bacaannya karena kepepet. Kalau andainya siang itu saya nggak baca Fatihah, saya langsung ya pelayanan kesehatan. Ini Pak pada persoalan ini. Bapak Ibu sekali ilustrasi itu saya kira banyak Al-Quran tidak bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena instrumen yakinnya belum kita dadai. Monggo Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kalau kita bahas agak panjang nanti Pak Parman yang menjelaskan lebih detail. Kemudian yang kedua, kalau sudah yakin, jangan dulu membaca Bapak. Teman-teman penyuluh ini jangan memaksa orang cepat-cepat belajar membaca. Yang kedua, senang mendengarkan. Jadi memuliakan Al-Quran di samping yakin dan percaya, mari mulai senang reman mendengarkan Al-Quran. Penjenengan ini kira-kira sudah senang belum dengan Al-Quran Bapak Ibu? Kok ragu Bapak Ibu? Senang apa senang? Kira-kira satu hari durasinya berapa menit? Umpamanya kalau tadi Mas Iwan ngajak kita atau waktu itu ada pengajian lah di kementerian gitu ya, Pak Raja yang mengatakan kita nanti menjelang puasa Ramadan melaksanakan pengajian menyambut bulan suci Ramadan. Yang baca Qurannya setengah jam Pak. Kira-kira panjangan berapa? Bisa nggak? Bisa boleh coba ini nggak Pak? Karena apa? Ada bosanan. Ini persoalan Pak. Kita memang bawaannya kalau mendengar Al-Quran itu bawaannya ngantuk. Walaupun saya kadang-kadang memberi alasan juga, saya juga ngantuk Pak. Itu kan Al-Quran berikan ketenangan gitu. Bisa jadi beda tipis. Bosan apa? Senang. Jadi moga Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk membiasakan memuliakan Al-Quran melalui senang mendengar Al-Quran, hari ini Bapak Ibu perlu untuk mengupload aplikasi Murattal atau Qiraat Al-Quran. Nanti habis ini Play Store cari Murattal Al-Quran, cari Qiraat Al-Quran, rutinkan membaca itu kira-kira ya sehari minimal 1 jam. Ya 10 menit insya Allah.
Nanti Bapak Ibu silahkan memberikan testimoni kepada putra putrinya, cucu-cucunya nanti apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita sering mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu, suaranya itu banyak penelitian itu membuktikan bahwa beda dengan suara yang lain. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Jadi kalau Quran itu suara Al-Quran diturunkan ke batu, itu pasti gunung ya, jabalin la ra'aitahu, pasti akan melihat khashi'an mutasaddian, dia akan sujud. Dan kalau bahasa kita barangkali gunung Merapi akan gunung rata kalau Al-Quran diturunkan kepada. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini hati kita belum tersentuh, karena banyak ayat dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, kalau hati kita belum bisa merespon suara-suara Al-Quran, itu pun ada persoalan. Jangan-jangan gitu kan, hati kita lebih keras daripada gunung. Oleh karena itulah begitu pentingnya mendengarkan Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk diam dan mendengarkan ketika Al-Quran sedang dibaca. Fa idza quri'al Qur'an fa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sebagai umat Islam kita harus yakin setiap apa yang diperintahkan Allah itu pasti ada manfaat. Udah yakin Pak? Ini pokoknya sudah harus menjadi keyakinan. Apapun yang diperintahkan Allah itu pasti ada manfaatnya. Yang dilarang Allah itu pasti ada resikonya. Tapi ini enggak. Allah masih mengatakan fastami'u wa ansitu. Allah menjelaskan lagi la'allakum turhamun, supaya mendapat rahmat. Untuk Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memuliakan Al-Quran dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah pertama menurut saya adalah senang mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga, baru belajar membaca. Membaca pun tidak semudah mendengarkan. Karena kalau mendengar Al-Quran, insya Allah mudah. Karena saya belum pernah membaca pengumuman dibuka kursus mendengar Al-Quran. Nggak ada. Kursus singkat, nggak ada. Tapi kalau baca Al-Quran, nah luar biasa. Memang tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Tergantung kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yakinkan bahwa kita bisa baca Al-Quran dan meyakinkan bahwa kita sedang belajar baca Al-Quran. Ini mas, teman-teman saya peduli semua, siap diundang bagi Bapak Ibu kesulitan belajar baca Al-Quran. Zaman Pak Rukmis dulu pernah kita sudah jadwalkan setiap Rabu bagi Bapak Ibu yang kesulitan membaca Al-Quran, kami dampingi di musola. Monggo diatur waktu. Insya Allah saya sampai hari ini masih guru Al-Quran, guru ngaji. Murid saya itu bervariasi Bapak Ibu. Mulai dari aroma minyak telon sampai aroma masuk. Jadi insya Allah ya kita sudah punya pengalaman lah. Yang sulit-sulit itu sudah tidak. Bagi kami mendampingi Al-Quran sebuah kenikmatan. Jadi yang masih TPO bacanya masih belum sampai yang sudah PO lagi gitu. Mas Iwan ini juga luar biasa gitu. Dia sudah pilih Indonesia hanya untuk mengajar Al-Quran. Besok ke Kalimantan katanya, untuk mengajar orang Dayak gitu. Jadi murid saya yang tertua itu pernah 83 tahun pensiunan Brigjen TNI. Bapak Ibu, ini saya sampaikan untuk memotivasi kita. Tidak ada batas, tidak ada kesulitan, yang penting ada kemauan. Beliau itu sudah pakai kacamata, tembalan sudah tahap berapa ya? Dan tidak bisa lagi pakai kacamata. Di samping kacamata harus pakai loop. Lepas ya loop ya, kaca pembesar itu. Yang terfungsi matanya cuma satu. Karena yang satu korban kecelakaan kita yang sedang perang. Bapak Ibu insya Allah belum pakai loop dan masih melimpah tenaga kita masih sehat-sehat semua. Mari kita yakinkan bahwa kita aktif belajar atau mengajar Al-Quran. Karena hadisnya jelas, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Monggo Bapak Ibu kalau ingin memuliakan Allah, ingin memuliakan Al-Quran, dimuliakan Allah,
senang, yakin, senang mendengarkan, dan senang membaca. Nah, yang lain-lain saya kira nanti kita lanjutkan pada dalam berikutnya. Hingga ini saja, insya Allah akan terasa Bapak Ibu sekalian nanti betapa nikmatnya hidup ini, betapa kita dimuliakan Allah. Karena kalau kita ini tidak dimuliakan Allah Subhanallah, kita ini tidak ada apa-apa di Bapak Ibu sekalian. Jangankan mantri mau produk, raja saja. Kalau dia dimuliakan Allah, raja itu kan teritorialnya kan kadang-kadang melebihi batas-batas wilayah. Itu menjadi hina. Fir'aun itu kurang mulia apa di mata pengikut, tapi kalau hina maka Allah tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita boleh kita mohon kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Medianya adalah memuliakan Al-Quran. Alhamdulillah, kalau tidak ada halaman yang paling penting barangkali sama dengan tugas-tugas penting, mohon kita bersama-sama untuk hadir pada Rabu, nanti yang Rabu keberapa nanti akan diatur oleh Pak Menteri, untuk bersama-sama kita merutinkan baca Al-Quran yang kesulitan, atau juga barangkali Bapak Ibu di kelurahan, mungkin juga di puskesmas, di polsek, di Koramil, kalau Anda yang memang sampai hari ini merasa kesulitan baca Al-Quran, langsung telepon ke bawaan, kita dampingi dengan tulus ikhlas dan senang gembira. Terima kasih. Demikian lebih kurang mohon maaf. Mari bersama-sama kita awal kita akhiri ya pada siang hari ini dengan membaca doa ya supaya lebih afdol gitu, yang tua itu biasanya lebih mandi doanya gitu. Saya tidak mau menuakan Pak Harman, tapi makanya beliau lebih tua dari saya. Oleh karena itu saya Pak Harman yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu yang saya ikuti, mari kita kiri adalah pengantin perdana di pengantin ini dengan hormat. Semoga seluruh rangkaian acara pengantin ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.